नमस्कार, दूरदर्शन खबरां 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਝੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। जीएसटी परिषद की 40वीं मीटिंग दौरान आज केंद्रीय वित्त मंत्री ਵੱਲੋਂ जीएसटी फीस तो परेशान कारोबारियों को राहत देने का ऐलान। सर्वोच्च अदालत ने कोविड-19 कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन दौरान कर्जे ਦੀਆਂ किश्तां ना भरे जाने की सूरत विच ਵਿਆਜ उत्ते ਵਿਆਜ मुआफ़ी बारे वित्त मंत्राला ते भारती रिजर्व बैंक ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ मीटिंग करके फैसला ਲੈਣ ਦੇ निर्देश जारी ਕੀਤੇ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में कोविड हस्पतालों की हालत और मरीजों की स्थिति को डरावना दसदियां केंद्र और दूसरे सूबों को जवाब देने लई कहा है। भारत में 24 घंटों दौरान 10,000 नवे कोविड मरीज सामने आने तो बाद मरीजों की कुल गिनती 2,97,535 तक पहुंची। देश में कोरोना तो ठीक होने की दर 49.47% हुई। ਵੱਖ-ਵੱਖ 7 सूबों ਵੱਲੋਂ रेलवे बोर्ड तो 63 श्रमिक विशेष रेलगड्डियां चलाउण की मंग की गई। कोविड-19 बीमारी ते काबू पाउण दे मकसद नाल मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ घर-घर निगरानी ऐप लॉन्च की गई। मौसम विभाग ने आउंदे 72 घंटिਆਂ दौरान पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच हल्की तो दरमियानी वर्खा टुटमियां थावां ते बदलवाई ते तेज़ हवावां की भविष्यवाणी की है। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 40ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। कोरोना वायरस संकट शुरू होने तो पहला जिन्ना कारोबारियों ते टैक्स की देनदारी सी उन्हां दी लेट फीस घट कर दी गई है। इसका फायदा 1 जुलाई 2020 तो 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों भी मिलेगा। जुलाई 2017 तो जनवरी 2020 दौरान सिफर GST रिटर्न वालियां रजिस्टर्ड इकाइयां ते कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इस तरह 5 करोड़ रुपए तो घट टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी तो जून 2020 विचाले रिटर्न फाइल करन ते सिर्फ 9% ब्याज देना होगा। जीएसटी परिषद की मीटिंग तो बाद निर्मला सीतारमन ने फैसलों बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन दौरान कर्जे ਦੀਆਂ किश्तां ना भरे जाने की सूरत में ਵਿਆਜ उत्ते ਵਿਆਜ मुआफ़ी बारे वित्त मंत्राला ते भारती रिजर्व बैंक ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ अंदर मीटिंग करके फैसला ਲੈਣ ਲਈ आख्या है। सुप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ ਇਹ निर्देश कर्जे की किश्त के ਵਿਆਜ संबंधी आगरा के एक निवासी की पटीशन से सुनवाई दौरान दिते गए। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस SK कौल और जस्टिस MR शाह ते आधारित बेंच ने कहा कि सवाल रोक दे अरसे दौरान पूरा ब्याज माफ़ करने का नहीं है, सगों ये सिर्फ बैंकों वालों ब्याज उत्ते ब्याज लगाने तक सीमित है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते ते पा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मरीजों को लैके दिल्ली के हस्पतालों की हालत को डरावना दस्या है, जिथे इलाज अधीन कोरोना मरीजों के नेड़े ही लाशां रखे जाने के तत्थ सामने आए सन। सुप्रीम कोर्ट ने अज इस मामले का खुद ही ज्ञान लैके केंद्र और दूसरे सूबों को जवाब देने लिए कहा है कि उन्होंने वालों कोविड मरीजों नाल किस तरह का वर्ताव किया जाता है और कोविड-19 कारण मरण वाले मरीजों दी लाशां नूं किवें संभालिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्पतालों वालों लाशां नूं सही तरीके नाल नहीं संभालिया जाता और मृतकों के परिवारक जीआं नूं मरीज की मौत बारे भी सूचित नहीं किया जाता, जिस करके उस संस्कार विच भी शामिल नहीं हो पाते। जस्टिस अशोक भूषण, SK कौल और MR शाह ते आधारित बेंच ने केंद्र तो इलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकारों को भी नोटिस जारी किए। सुनवाई दौरान बेंच का कहना सी कि दिल्ली में कोविड हस्पतालों के हालात बेहद डरावने और संवेदनहीन ने। बेंच ने कहा कि इस संबंधी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जाती। बेंच वालों सूबों के मुख सकत्तरां नूं कोविड-19 मरीजों की संभाल संबंधी प्रबंध का जायजा लैण और हस्पताल स्टाफ और मरीज की संभाल बारे स्थिति रिपोर्ट देने लिए कहा। जिक्रयोग है कि पिछले दिनी दिल्ली और देश के होरनी थाई ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों में कोरोना मरीजों की बुरी हालत और मृतकों दी लाशां की बेअदबी बारे रिपोर्टों तो बाद भारत के चीफ जस्टिस SA बोबदे ने खुद ही इन्हां दा ज्ञान लैके ये केस जस्टिस अशोक भूषण की अगवाई वाले बेंच नूं सौंपिया सी। भारत में फिर 24 घंटिਆਂ दौरान 10,000 कोविड-19 की पुष्टि वाले मामले सामने आए, जिस मगरों देश में हुण तक इस महामारी की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 2,97,535 तक पहुँच गई है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 396 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,498 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,47,194 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1,41,842 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 49.47 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97,648 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 3,590 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38,716 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 349 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 34,687 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 1,085 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,385 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 22,032 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,887 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,559 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 59 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 63 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 10, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 9, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 6, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 3, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 2 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 1 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 55 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਹੁਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਲ 24 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤਦਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 4 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 4 ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ YSR ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 24 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ JMM ਆਗੂ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, BJP ਆਗੂ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤ ਸਿੰਧੀਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ HD ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ
ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਵਿਡ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 20,628 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,045 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 1,583 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 47 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 518 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4.88% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, 2.23% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, 0.14% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, 0.64% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, 0.13% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ TB ਅਤੇ 0.13% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਘਰ ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹4 ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ 500 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹5,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੋਂ ਪਾਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 500 ਤੋਂ 800 ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। DGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 550 ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡਸ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। GST परिषद की 40वीं मीटिंग दौरान आज केंद्रीय वित्त मंत्री वालों GST फीस तो परेशान कारोबारियों को राहत देने का ऐलान।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2,97,535 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 49.47% ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 63 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ, ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।